विरति पर स्वागत। एबे देखिनेबा निर्वाचन संपर्कित खबर। तृतीय पर्याय भोट पर मुख्यमंत्री माराथन प्रचार आज तालचेर रेंगाली छेंडीपदा आठमल्लिक देवगढ़ में मुख्यमंत्री निर्वाचनी सभा एवं रोड शोर कार्यक्रम अच्छी। प्रथमे तालचेर पर रेंगाली छेंडीपदा और आठमल्लिक निर्वाचनी सभा करेंगे नवीन। यहाँ देवगढ़ में निर्वाचनी सभा सामिल हेबे मुख्यमंत्री। सेपरी अपराह 3टार रेंगाली रोड शो करेंगे बीजेडी सुप्रीमो। प्रचार मैदान में केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज केन्दुझर मयूरभंज और पुरी जिले में केन्द्रमंत्री प्रचार कार्यक्रम अच्छी। प्रथमे केन्दुझर हरिचंदनपुर पहुंचा पर तेलकोई जिबे केन्द्रमंत्री। तेलकोई साधारण सभा जनसाधारण को उद्बोधन देबे पर से पाटणा केन्दुझर और आनंदपुर प्रचार करेंगे। केन्दुझर पर मयूरभंज करंजिया प्रचार करेंगे धर्मेन्द्र। शेष में पुरी जिलार डेलांग और पिपिल केन्द्रमंत्री प्रचार कार्यक्रम अच्छी। एपटे प्रचार पर आज ओडिशा आसुछंती संख्यालघु व्यापार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कटक और केन्द्रापड़ा तांकर प्रचार कार्यक्रम अच्छी। कटक रे रोड शो करेंगे मुख्तार अब्बास नकवी। भद्रक जिला भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडली रे प्रचार करिसेंती कांग्रेस प्रार्थी तथा पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक। एथिसह परिवर्तन आह्वान सभारे मध्य जोगदे स्थानीय जनता को करिसेंती भोट भक्षा। चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर एठारे कांग्रेस पक्षर प्रचार को अधिक जोरदार करा जायछि। बंतोठारे प्रचार करने सह पीसीसी सभापति परिवर्तन आह्वान सभारे राज्य एवं केंद्र सरकार विभिन्न नीति और योजना को समालोचना करिसेंती। एही सभारे भद्रक लोकसभा प्रार्थी मधुमिता सेठी सांसद प्रदीप माझी, आर्य कुमार ज्ञानेन्द्र, अनंत सेठी बहु कांग्रेस नेतृवृंद उपस्थित थिले। भंडारीपोखरी सीपीआईएम कांग्रेस मेंट चाली करिथिबारु कांग्रेस शक्तिशाली होइछि बोली निरंजन कहिसेंती। बंतरे सीपीआईएम 5000 रु अधिक भोट कांग्रेस खाता को जियो बोली कहिसेंती सीपीआईएम नेता। सीपीआई मिसला परे निश्चित भाव शक्ति वृद्धि हम। ता छड़ा गला 15 दिन भितर बीजेडी बीजेपी बहु भाई आमको समर्थन जनाउछंती, आम दल सहित मिशंती। एथुरु स्पष्ट प्रमाणित होउची जे एठी साधारण लोकों भितर बहुत प्रतिक्रिया अच्छी एवं से प्रतिक्रियार फलाफल हम गोटे परिवर्तन सूचना मिलूँ। सीपीएम मिसिबा द्वारा पीसीसी सभापति जितवाटा सुनिश्चित हो गला। सीपीआई रो 10,000 बड़ी भोट अच्छी। 10 वर्ष है उपेक्षित होता भंडारीपोखरीवासी निष्पत्ति नहीं जे जो 10 वर्षर कौन सी डेभलपमेंट काम एठारे हेनी। युवक माने बेकार संख्या बढ़ी, चाषी मैंने भी हैरान होती। तेणु से परिवर्तन करने मानसिक स्तर प्रस्तुत हो सारी। आज ये मीटिंग रे जो मीटिंग रे आम लक्ष्य करूँ भंडारीपोखरी और बंतरु मिनिमम 10,000 20,000 ऊर्ध्व भोट्रे निरंजन पट्टनायक जितबे बोली आम आशा रखी सारी। मयूरभंज जिला बारिपदा विधानसभा निर्वाचन मंडली रे जोरदार प्रचार करुछंती कांग्रेस नेता। एठारे एप्रिल 29 तथा चतुर्थ पर्यायर हेबो मतदान। तेणु कांग्रेस विधायक प्रार्थी दशरथ सिंह राति दिन गाँ गाँ को जाई जनता को भोट भिक्षा करुछंती। शासक दलर गड़ भावे परिचित ए निर्वाचन मंडली रे विजय बाना उड़ाइबाको आशा रखिछंती दशरथ। आम हूँ मयूरभंज जिला बारिपदा निर्वाचन मंडल में आम सहित अच्छा कांग्रेस विधानसभा प्रार्थी दशरथ सिंह गाँ गाँ घर घर बुली प्रचार कार्य आरंभ कर। जेहेतु 29 तारिख में निर्वाचन रही, चतुर्थ पर्याय निर्वाचन रही, तेणु कांग्रेस केमती जितब से हिसाब से सी गाँ गाँ घर घर बुलूँ। सीधा साल कथा आजिकार दिन रे समस्या तो बहुत रही, तबे ए मुख्य समस्या हूँ आमर बारिपदा निर्वाचन मंडली मयूरभंज जिला एक आदिवासी अध्युषित अंचल। एथिरे विशेषकर बारिपदारे पानी जल समस्या रही एवं ए जो विगत दिन में जो चिटफंड मामला रे विभिन्न जमाकारी विभिन्न उद्देश्य पिला पाठ पढ़े निज झील पुओ मान बाहागर करेंगे विभिन्न आशा उद्देश्य को नहीं जो टंका रखी से पैसा बर्तमान पाई पारि ना एवं जो बैंक गुड़ाक लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका बर्तमान सुधा फेरई पारि ना बैंक वाला सी हूँ मुख्य समस्या मुख्य मुद्दा एवं बारिपदा एक
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ର ବଜାର, ତେଣୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ବନ୍ୟା ପାଣି ସିଧା ସିଧା ବାରିପଦା ବଜାରକୁ ପଶିଯାଏ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର କୌଣସି ସରକାର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ପଠାଉଛନ୍ତି ଆମର କଟକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଲା, କଲେଜ ତିଆରି ହେଲା, କଲେଜ ତିଆରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ'ଣ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧାଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପଟେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଖୁବ୍ ଜୋର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି, ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବିଦାର ରହୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇସ୍ତାହାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍ତାହାର ବାବଦରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି ସେୟାକୁ ନେଇକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଜିତିବା ପାଇଁ? ହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତିନିଟା ରାଜ୍ୟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସରକାର ପରାଜୟ ହେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବଂ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ମୁଦ୍ଦା ବି ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ସହ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମୀମାନେ, ଏବଂ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଉତ୍ସାହିତ। ଯଦି ବିଧାୟକ ହେବେ, ଦଶରଥ ସିଂ ବିଧାୟକ ହେବେ, ତେବେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ସବୁ କହିଲି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶରଥ ସିଂ। ସେ କହିବା କଥା ହେଲା, ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସେ, ବୁଢ଼ାବଳ ନଦୀରେ, ସେ ପାଣି ସିଧାସିଧି ବାରିପଦା ମାର୍କେଟକୁ ପଶିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି 29 ତାରିଖରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଘନ ଏବଂ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୀତିମତ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସହର ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେବେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ ଦଳର ଜନତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କଳକୌଶଳ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ନେତା ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସଦର ପ୍ରଚାର ସରିବା ପରେ ଏବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଘର ଘର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ରହିଲା 4 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ତ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜି ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଯିଏକି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ସହକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ଏବଂ ଆପଣ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ବାଜିମାତ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରଖାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନଗରପାଳ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତକୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂରଣ କରିବାରେ।
ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପୁରୀ ସହର ହାହାକାରରେ ଭରି ରହିଛି। ଏତଟା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘତ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛ, କିଭଳି ଲୋକମତ ଆପଣଙ୍କ ଫଳରେ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭଜନ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ବିଫଳତା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ସହର ଆଜି କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଅପରାଧ କରାଯାଉଛି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହତ୍ୟା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବହୁତ ସଚେତନ ଏବଂ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଚେତନ ଭାବରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦାନ କରିବେ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିବା ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନ୍ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲେ, ତ ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ର ଫଳାଫଳ କେମିତି ହେବ? ଯେହେତୁ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ନମ୍ବର ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିବ, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପୂର୍ବ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମେ ଯୁବକ ବର୍ଗଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାସଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରୁ ଦେଖୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ନିଜର ପକେଟ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ସହର ଯେତେ ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଜି ପୁରୀ ସହରରେ ବାଇକ୍ରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅବଧି ରହିଲା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଭୋଟ? ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି କି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ए भय लोभ बड़ बड़ पटुआरा बड़ बड़ बैनर बड़ बड़ विज्ञापन पैसा जो खर्च कर लोभ भयर गोठरू बाहरतु से जाति विकास करे जो जाति ये गोठरू बाहरिकी परिवर्तन नुआ धाड़ी तैयारी करे। मोर एतिक अनुरोध से विचार विवेक विचार करंतु हाथ उठातु परिवर्तन निश्चित हम पूरी एक नंबर हम। अन्य जो अच्छा ओभर कन्फिडेंट होकर विजय लाभ करे तो आप भावुं ओभर कन्फिडेंस बेले बेले मु आज्ञा ये श्रीक्षेत्र महाप्रभु क्षेत्र ये कहार अहंकार रही ना आज्ञा तेणु मुझे अहंकार करने को चाहूनी जे जी अहंकार कर जीति जदि भावु था लोक यार निष्पत्ति ने 23 ता पूर्व मु निमित्त मात्र कि नुह मु सत्यप्रकाश नायक जहाँ कहते लोक तार जवाब देवे और विशेष भाव में आप देखिपे प्रचार आरंभ हो जाइए स्वतंत्र भाव में बाइक रे प्रचार आरंभ कर सांगे अनेक कर्मी मान रही सहित आप देखिपे स्वतंत्र भाव में हजार हजार कर्मी बाइक रे जाउछंती एवं जदि कहबा तबे कांग्रेस रो प्रचार आज पूरी शहर आरंभ होइछि हाई प्रोफाइल प्रचार जोतरे कि एथरे सेमना आशा व्यक्त करछंती किभली भाव में जनमत कांग्रेस सपक्ष रे जीवो एवं मोटामोटी भावे समस्ते से आशा और भरोसा रहिछंती कि जदि पूरी शहर विकास कथा के चिंता करे तबे कांग्रेस को सेमने वोट देबे एवं कांग्रेस निहाती बाजीबात करिवो बोली जहाँ दाबी करथिले आशा प्रार्थी तेज देखा जाऊ जनता जनार्दन कौन निष्पत्ति नौकरी।